दर्शक बंधु आउ एक नूतन वीडियो को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु पूजा आम जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण अंश अटे। विभिन्न लोक विभिन्न देवी देवता को आराधना करिथांती। पूजा फल मध्य सेमानकु मिलिथाए। कौन आपण माने जानती कि अनेक समय रे आमर छोट छोट भूल आमको उत्तम फल पाइबा दिगरे बाधा सृष्टि करे। एही भूल गुड़िक साधारणतः आमर अजाणतारे अनेक समय रे होइथाए एवं आमे मध्य सेही भूल गुड़िकु अणदेखा करिदेउ। आम शास्त्र रे एही विषय रे बहुत किछि कथा उल्लेख करा जायछि। आजिर भिडियो रे आमे पूजा घर मंदिरर दीप और घंटीर सठिक व्यवहार एवं सेमानकर जत्न विषय रे सम्यक भावे आलोचना करिबा। दीप को कौन प्रतिदिन धोइबा उचित ना सप्ताह रे थरे किंबा दुई थर धोइबा उचित होइथाए। जदि धातुर दीप होइथाए तेबे तार सफेई केबे ओ किपरि करिबा एवं माटीर दीप को केउ समय रे व्यवहार करिबा। दर्शक बंधु एही वीडियो रे दिया जायथिबा प्रत्येक कथा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण और उपयोगी अटे। तेणु वीडियोटी को संपूर्ण रूपे देखंतु कारण अधा अधूरा ज्ञान मनरे संदेह सृष्टि करिथाए। प्रथमे माटीर दीप विषय रे कहिबा। एहा दीपावली समय रे ओ अनेक धार्मिक कार्यक्रम समय रे साधारणतः व्यवहार करा जायथाए। घरर मंदिर किंबा द्वार पाखरे एहाकु जालिबा अत्यंत शुभ बोली मना जाए। तेबे जदि एहाकु मंदिर रे रखा जाए तेबे एहा सहित जड़ित परंपरा किछि अलगा होई जाए। माटीर दीप को शुभतार प्रतीक बोली मना जाइछि। आपण एहाकु घरर मंदिर रे व्यवहार करि परिबे कारण एहा कौनसी प्रकारर वास्तु दोषर कारण हुए नहीं। तेबे मंदिर रे एहार व्यवहार पई किछि स्वतंत्र नियम रहिछि। माटीर दीप को थरे जालिबा परे पुनर्बार एहाकु व्यवहार करा जाई नथाए। प्रतिथर नुआ माटीर दीप व्यवहार करिबा शुभ बोली विवेचना करा जाए। बंधुगण एबे चलंतु जानिबा धातुर दीप विषय रे। आमे माने साधारणतः तंबा किंबा पितलर दीप को अधिक व्यवहार करिथाउ। आजिकाली अधिकांश घरे धातुर दीप ही व्यवहार होइथाए। जदि आपण धातुर तियारी दीप व्यवहार करूछंती तेबे एहाकु सफेई करिबार सर्वोत्तम उपाय हेउछि एहाकु प्रतिदिन धोइबा। धोइबा समय रे गंगा जल व्यवहार करी एहाकु शुद्ध करिबा दरकार। एहाकु सप्ताह रे गोटिए किंबा दुई थर धोइबा अपेक्षा एहाकु प्रतिदिन धोइबा उत्तम होइथाए। दीपकर नियमित स्वच्छता द्वारा एहा सकारात्मक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करिथाए। धातुर दीप को प्रतिदिन सफेई करिबा उचित होइथाए किंतु माटीर दीप को गोटिए थर व्यवहार परे ताहाकु त्याग कर देबा उचित होइथाए। एबे आसंतु घरर मंदिर रे रखा जायथिबा घंटी विषय रे जानिबा। किंतु जदि एते पर्यंत आपण माने आम चैनल को सब्सक्राइब करि नहंती तेबे डेरी न करी सब्सक्राइब कर दियंतु। घरर मंदिर रे प्रायतः पितलर घंटी देखा जायथाए। पितलर घंटीर शब्द सकारात्मकता को वृद्धि करिथाए और नकारात्मकता को दूर करिथाए। ध्यान रखंतु घंटी की केबे भी दक्षिण दिगरे रखिबा उचित नुहे कारण एहाकु अशुभ बोली ग्रहण करा जाए। घंटी को पूजा स्थल पाखरे किंबा मंदिरर द्वार रे रखिबा उचित होइथाए। सबुठारु शुभ घंटी हेउछि जेउथिरे गरुडंकर नक्शा खोदित होई रहिथाए। एहाकु गरुड घंटी बोली कुहा जायथाए एवं एहाकु सबुठारु उत्तम बोली विवेचना करा जाए। एबे जानिबा घरे घंटी को केते थरा बजाइबा उचित होइथाए। वास्तु अनुसारे भोग लगाइबा समय रे घंटी को 5 थर बजाइबा उचित। एहा करिबा द्वारा भगवान शीघ्र भोग को ग्रहण करिथांती। पूजा समय रे घंटी को जोर रे किंबा लगातार बजाइबा उचित होई न थाए। एहाकु केवल 3 थर बजाइबा उचित। घंटी को सर्वदा डाहाण हाथ रे बजाइबा उचित। एहार मुख आपणको सामना रे रहिबा उचित। घंटी को केबे भी दक्षिण दिगरे रखिबा उचित नुहे कारण एहा केबे भी पूजा सामग्री पई शुभ नुहे। जेतेबेले घंटी को मंदिर स्थल रे रखा जाए मने रखंतु एहार मुख पूजा स्थल आड़कु रहो। मंदिर रे घंटी को केवल सकाळ पूजा समय रे बजाइबा उचित।
ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିୟମର ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଠକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ବାହାର ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ମନର କଥାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତିନିଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭକ୍ତ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଏହା ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଓ ଦୀପ ଭାରତୀୟ ସନାତନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜେ ତାର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୁଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ 7 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କର ଆଲଫା ତରଙ୍ଗକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଓ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମନାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପକୁ ପୂଜାର ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବା ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛୁ। ଗାଈ ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଦୀପକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଦେବତାଙ୍କର ଦିଗ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଦୀପ କେବଳ ଧାର୍ମିକର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ମସ୍ତିଷ୍କର ଡାହାଣ ଓ ବାମ ଭାଗର ସନ୍ତୁଳନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ମନକୁ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ କାନରେ ଏକ ବିଶେଷ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିପରି ଦୀପ ଲହରୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଆମ ଶରୀରର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର ଓ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୀପ ଜାଳିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସମର୍ପଣ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଦୀପ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଝି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଆମର ଆନ୍ତରିକ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ସଂଖ୍ୟାର ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଘଣ୍ଟିକୁ କେବଳ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଉ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁ, ଆମର ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଉଛୁ। 3 ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରତୀକ।
ଏହା ତ୍ରିଦେବ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 7 ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା 7 ଲୋକରେ ଭୂଲୋକ, ଭୂବରଲୋକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିବାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର 7 ଚକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ। 21 ଥର ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯଜ୍ଞ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୁଏ। ଏହା ମନାଯାଏ ଯେ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସରେ ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦର କମ୍ପନ ମସ୍ତିଷ୍କର ଉଭୟ ଭାଗକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ ଓ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିଥାଏ। ଘଣ୍ଟିର କମ୍ପନ କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯାହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଧ୍ୟାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟି ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଓ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟିକୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସଫା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମୟ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିୟମର ସହିତ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମନି ଭଏସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଘଣ୍ଟି ଓ ଦୀପ ବିଷୟରେ କିଛି ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।